ಅನ್ನದಾಸೋಹವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಅನ್ನದಾಸೋಹವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಸಭೆಯ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಹೇಳಿದರು. ಧಾರವಾಡ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನಿಂಗಮ್ಮ ಹೂಗಾರ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಿಎಸ್ಐ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊಸೂರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಜಯ ಅಮೂಲ್ ನಾಯಕ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೀರ್ತಿ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಹೆಬ್ಸೂರ್ ಅವರು ನಿಂಗಮ್ಮ ಹೂಗಾರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಲಯನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ವಿನ್ ಕೋಪಿಕರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 850ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅನ್ನದಾಸೋಹದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ದೇವಾಂಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಹರ್ಷ್ ದೇಸಾಯಿ, ಶೈಲಾ ಕರಗುದ್ರಿ, ಉಷ್ಮಾ ದೇಸಾಯಿ, ವಸಂತ್ ಭಟ್, ಮುಕುಂದ್ ಹೆಬ್ಲಿಕರ್, ನೀತಾ ಕೋಪಿಕರ್, ಶಕುಂತಲಾ ಕುಂದಗೂರ್, ನಂದಿನಿ ಬಾಗಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಷಾ ಗದಗಿಮಠ್, ಅಮೃತಾ ಜೋಶಿ, ಗಿರಿಧರ್ ದೇಸಾಯಿ, ಕವಿತಾ ಅಂಗಡಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದೇವಗಿರಿ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುರೇಶ್ ಗುದ್ಗನ್ನವರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ರಾಜಶ್ರೀ ಗುದ್ಗನ್ನವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಮ್ರತಾ ಪಾಟೀಲ್ ವಂದಿಸಿದರು. Today we are very much delighted to organize this hunger relief program. Generally we know in our culture and tradition that Annadana gets more value, and today is our club's 60th birthday, and yesterday Namrata's Mr. Satish Patil sir had the birthday, and added to this we are very much happy. Added to this we have the special guest Madam Sri Mallikarjun Hosoor sir, PSI Vidyagiri. The speciality of Mallikarjun, I must say, because he is not only PSI but an honest PSI, and not only that he has got second rank out of 545 candidates for PSI all over Karnataka, and we are proud to have him here for this program. We are having Mallikarjun sir because the credit goes to our line Namrata madam. She has helped, and the story is long one. I am not going to tell everything. In short, she has helped him in his studies, and in turn that is written back by Mallikarjun sir by helping the poor students, the students who are studying for the competitive exams, and especially Namrata since 1988 this Srimati Ningamma S. Hoogar Education and Research Trust has been established, and since then with the full support of her Mr. Satish Patil, she has been helping the poor students and also meritorious students by helping them in different ways. I'm really very excited and happy to see that they have organized this wonderful activity of relieving the hunger. It is one of the most 8 focus areas of Lions International, and this club, Lions Club of Dharwad, has been doing this kind of activities in the past, but celebrating or starting the day of district governor's visit and the celebration of Charter Night with the focus area is really, I should say, thank you president and members for taking that kind of initiative. Giving 1 day's Annadasoha or giving food to the needy on 1 day, it is just not one act of doing it, but it is also giving a hope to the needy, the one who is requiring that food, and showing giving him the dignity. We are not just giving it for because he is by giving that 1 day, we are trying to tell him or her that lions are there in times of need. Giving 1 day does not give him, he has to survive the rest of the life of his or her life, but it gives that hope, dignity and compassion, that with love how the lions are serving, because our main motto is to serve. And when we do this kind of activities where the needy gets that bread to eat,
so that he goes without, I mean, the sleep without food, we should avoid. And this is the most noble deed Lions worldwide are doing. We should carry on this kind. It is just not one act. I think we will continue. There are various examples of Lions clubs doing on a daily basis, just not one activity. They do it once a month. Our own club, Lions Club of Dabolim, our signature activity is we give this, conduct this hunger program once every month. The entire club contributes and goes and feeds the old age home inmates. Around 70 to 75 inmates are there. So every month. Another club is there. They tied up with a corporate company wherein they get the money for giving food to the orphanage every day. So it is different ways of doing it. So doing this activity today is really thankful to this club, and it is showing that we are there and we are continuing our mission of serving the community. So I will say, request the president and members to continue your serving in different ways. Since you are doing the hunger, we are focusing on this. Wish you all the best. We will see that more such activities will come forward in your district. As we really said, we should thank all of you, PSI, for joining us at this event, and the way you are doing, serving in various other ways. Contributing notebooks or this is definitely helpful, and it is done at the start of the academic year. Sponsorship for their higher studies, that is something really great. And I think many Lions are contributing that way. But heads off to you. And since you are second, ranked so much and got that achievement, congratulations to you, and keep serving with the Lions. I am sure he is not at Lions, right? Not at Lions. So you know what I'm saying. Yeah? He will join us very soon. Yeah, soon. And maybe his friends. So continue doing all the wonderful activities, President. And thank you very much. Let's enjoy the rest. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಡಿ.ಜಿ. ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ, ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಲೈನ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಸರ್ಗೆ, ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೊಸೂರ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ 9th ಕ್ರಾಸಲ್ಲೇ ಓದಿದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ 9th ಕ್ರಾಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವಾಗನೇ ಅಮ್ಮ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅವಾಗನೇ ನನಗೆ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದು. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲೇ ಊಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಊಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ನಮಗಿಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಫೀಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಮ್ಮ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು, ಬಹಳ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಇವಾಗ ನಮಗೂ ಅನ್ಸತೈತಿ, ನಾವು ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ಯಾವ್ದೋ ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ್ಲೇ, ನೀಡಿ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತಾವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತೊಂದ್ ಹೊತ್ತು ಊಟ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉಳಿತೈತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಮಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನಮ್ದು, ಅಥವಾ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ, ಅವರು ಈ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಇಂದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿ, ಅವರು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ 4 ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ PSI ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಇವಾಗ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೋಪ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದಾಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಓದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಫೀಲ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಹಂಗ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ನಾನು ಆ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವಂತ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ರು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ಬೇಕು.
ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ 2010 ಇಂದ 16 ವರೆಗೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. 16 ಇಂದ 2021 ವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. 21 ಇಂದ 25 ವರೆಗೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ದೇನು ಮೇನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿತ್ತು ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ತಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರಲಿ 100% ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಓದ್ದವ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ನಿಮ್ಕಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಕತಿ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಹಾಯ ಇರಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಸರ್ ಅದು ಬಂದು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆನೂ ಅನ್ಸತೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿತು ಇದೇ ಜೂರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಮಾಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನೋಡಿ ಅಂಜಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ನಮ್ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಸರ್ ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ PSI ನೋಡಿದೀವಿ, ಒಂದು ಉಗ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಖದ ಮೇಲೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಡೌಟ್ ಹೊಡೆದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ರತಾಗೆ ನಾನು ಆಯ್ತು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಲಯನ್ಸ್ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋದ ತಿಂಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಜೊತೆಗೆ 4 ದಿನ ನಾನು ಇದ್ದೆ. ಐ ನೋ ಶಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಕ್ಟಿವ್, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ನಾವು ಸಮೀಪ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವ್ರ ಗುಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ರತಾ, ಬೈ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, I'm very grateful for you, but I knew that you are very, very hardworking lady and active. But this second part of ನಿನ್ನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ರಿಯಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಾರ್ ಯು. ದ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮಗೂ ಈಗ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಗುಣ ಕೂಡ ಇದ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವೇ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌ ಯು ಬಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಭಾವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿಂದೇನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗರ್ ರಿಲೀಫ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ರತಾ ತಾಯಿ ಲಿಂಗಮ್ಮ ಯೋಗ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇವರು ನಮ್ರತಾ ಅವರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಅಬೌಟ್ 18 ಸ್ಕೂಲ್ಸಿಗೆ ಬುಕ್ಸು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ನಿಮ್ಮ ಹಂಗರ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಟೈಪ್ ಸುಮಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬೈ ವೇ ಆಫ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲರೂ ಶಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫಾದರ್ದು ಲೆಗಸಿ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವಳು ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಟೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಅಬೌಟ್ 50 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ 135 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಹಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಟರ್ನ್ ಬೈ ಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಅವ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಏರಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಲೇಜಸ್.
ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಜಸ್ ಬಂದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಗ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದೇರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಫಾರ್ ದೆಮ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ not only school students but this all competitive going students also. So ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. One thing that I would like to mention here is many times in life there are some unsung heroes and unsung heroines, because in the background what they are doing, they don't publicize it, but they look for any sort of publicity. So Namrata and Satish are a standing example how you can serve the society in whatever nice way you can do, and what they have been doing, they are changing the lives of such youngsters. And we have Mallikarjun here. I have a suggestion from Mallikarjun that why does he have to pursue the career as a PSI? Why doesn't he try modeling? Right from the beginning, when everybody saw a PSI uniform, they used to get scared. But here we have a loving, good-looking, such a nice PSI who makes you feel comfortable. ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋ ಬಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನಾವು. So I know hunger. One message that has come up from our governor is what hunger relief we have done, small projects. Why don't we take it up from the learning from the Dabolim Club? Why can't we make it a regular event? So that's a message which I take from him, because feeding the hungry is probably the most noblest thing that can always happen. Because once a man has food, what relief and satisfaction you see on their face, that is you cannot express it. So I expect all the youngsters to enjoy the hospitality of Namrata Madam, and with these few words I would like to say all of you join this hunger relief initiative. Thank you. Both have come today. Actually, Subhra madam is that it was my dream to go a lady, that lady feeling. But unfortunately, I had just joined Lions Club at that time. So I was pregnant at that time. So I could not, I didn't have the daring to come forward and speak so much. Then Kramena, like years have passed by. Because of line members with and now I'm comfortable. Namrata, the way you introduced Mallikarjun, that was really, I'll tell you, the word I want to This part I won't speak The there. way you told, he is my elder son. That's important. Very important. Story behind it. One kathe itri adrinda I will tell that in front of all the other boys. First of all, I want to thank you, and few words about my trust. 1988 ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ರು. My dad was a banker actually. ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. This information. My dad, ಅವ್ರದ್ದು affection towards his mother ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್, same affection towards my father. You can continue in Kannada. Been successful. I have never been so successful throughout. So I had the opportunity of working under my dad for 10 years. So 10 years of I used to be behind him, and I understood his dreams, ambitions, and also the struggles which one has to face, like sitting on the bench. He retired as chairman Corporation Bank, but he used to sit on the bench of government offices. Adella pratyondu I used to notice. ಆಮೇಲೆ I understood his ambitions. ಆಮೇಲೆ both of them they started losing their health gradually. So ಆವಾಗಲಿಂದ I started planning ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಅಂತೇಳಿ, how to take this legacy forward. So I have done this, and God has been really kind, and I don't know. And I have been I have failed many times. I have failed the spate of failures. I have undergone depression. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 7-8 I had started ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು to be successful.
but I have faced failure. But this field ಏನಿದೆಯಲ್ಲ today ಸ್ವಲ್ಪ success I have seen success. And like how my dad wanted to carry forward Lingamma Eskuda's name, my paternal grandmother's name. Same thing I have done. All my small libraries I have named it after him only, Shri R.S. Kugar. So really I'm really very fortunate. Maybe God wanted you to be continue this. Yes. That's why you failed in your all the business. Second thing, I really thank your husband for supporting Yes. your. That's very important. My husband's my father-in-law also was assistant commissioner of police, Dharwad. Yeah. But due to health grounds, he also lost his life. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ he is very much crazy about khaki uniform. We have only one son, and he is also actually now aspiring to become a police officer only. So he has missed his college just because Mallu is coming. ಸಾಕಷ್ಟು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡನ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಜನರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು, ಓದಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಬರೋ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ದು ಡೈಲಿ ರೂಟೀನನ್ನು ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ ಆಗ್ಬೋದು, ಶಿವಗಿರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಯನಗರ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಪ್ತಾಪುರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿದಾಗನ ನಿಮ್ಗೆ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗನ ತಮ್ಮ ರೂಮ್ನೊಳಗನ ಒಂದೊಂದು ರೂಮನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಧಾರವಾಡದೊಳಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ನಮ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ, ಡೀನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಿದ್ದವ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಈಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಾಗ ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹುಗಾರವ್ರಂತೂ ನಾನು ನೋಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲೇ, ನಾನು ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ಹುಗಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಬಂದೇನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಓದಾಕ ಬಂದವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ, ಹುಡುಗರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮಾತಾಡತ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಮತ್ತು ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರದು ಆಸೆ ಅದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ನೋಡ್ರಿ, ಹಸಿವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಹಸಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವನೂ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಚಲೋ ಅನುಭವನೂ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದಂತ ತಗೋಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೆಳೆದು ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಭಾಳ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚಲೋ ತಂಗ ಓದಿ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಚಲೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಸಣ್ಣದು ದೊಡ್ಡದಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರು ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹುಗಾರವ್ರ ಇದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾಬ್ನಾಗ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಪೂರಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಜನ ಗುರುತಿಸೋಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳಿತವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರ. ಇವರೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರ, ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದು 2 ಅಕ್ಷರನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಾಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು 4 ಜನ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಒಂದೊಂದು 100 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಗಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒಳಗಾಯ್ತು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರೊಳಗಾಯ್ತು ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಏನು ಓದಿರ್ತೀರಿ ಆ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರಿ.
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು ಮಾಡ್ರಿ. ಏನೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರ್ತಾವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾವನ್ನ ತಲುಪಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಬರೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ ಗದ್ಲಾಕಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. 4 ಚಲೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಊರು, ನಿಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ನಿಮ್ಮ ನಗರವನ್ನ ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ 20-21 ವರ್ಷದವ್ರು ಅದಿರಿ ನೀವು. ಇನ್ನು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2047 ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ 2047 ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿದ್ವು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ದುಡಿಯೋ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದಿರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ 2047 ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ದೊಂದು ಸೇವೆ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಂಗದೊಳಗಿರಲಿ. ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವ್ರು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ರು, ಬಟ್ ನವಲೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ತುತ್ತನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಬಡೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿದ್ದವ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಜೆ ಆತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯಾವು. ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಸದವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಹೋಗಿದಿರಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿರ್ತಾರ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಾವೆಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇವಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರನ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡಬೇಕು, ಸುಂದರ ಇಡಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರನ ಏಳಿಗೆಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೈತಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನ್ಯಾಗ ಅದೀರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೈತಿ, ನೀರು ಕಸದ ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಹೋಗದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ತೆಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳತ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದೈತಿ. ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೆದಾಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ವಹಿಸ್ರಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಹೂಗಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ? ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ DSP ಸರ್ಕಲ್, BSL ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ KC ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.